یہ جو سب کچھ ہے میری جان زبانی تو کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وہ مجھ کو مانگنے اجمیر تک چلی گئی ہے، جو کہہ رہی تھی مجھے عشق ہونے والا نہیں۔ اپنے ہونے کا بھی اظہار نہیں کر سکتا، میں تجھے کھل کے کبھی پیار نہیں کر سکتا۔ روز ایک درد مجھے راہ میں آ ملتا ہے اور کہتا ہے سلام، آپ نے پہچانا مجھے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں ایمان اشرف۔ آج ہم موجود ہیں کام سرچ یونیورسٹی لاہور میں، جہاں اسٹوڈنٹس ویک جاری ہے۔ اسٹوڈنٹس ویک کے اس پورے ہفتے میں طلباء و طالبات مختلف ایکٹیویٹیز پلان کرتے ہیں اور ان میں حصہ لے سکتے ہیں تاکہ اپنی پڑھائی کی تھکاوٹ کم کر سکیں اور تھوڑا فریش فیل کر سکیں۔ آج بھی یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت ایونٹ منعقد کیا گیا ہے جس کا نام ہے شام سخن۔ شام سخن میں مشہور و معروف شعراء جن میں امجد اسلام امجد، وسیع شاہ، تیمور حسن تیمور جیسے نامور شخصیات شامل ہیں نے شرکت کی ہے اور وہ شائقین کو لطف اندوز کر رہے ہیں۔ زمین والا ہوں میں، آسمان والا نہیں، پڑا جو وقت تو سب دوست بن گئے بھائی، کسی نے آ کے کنویں سے مجھے نکالا نہیں۔ پڑا جو وقت تو سب دوست بن گئے بھائی، کسی نے آ کے کنویں سے مجھے نکالا نہیں۔ وہ مجھ کو مانگنے اجمیر تک چلی گئی ہے، وہ مجھ کو مانگنے اجمیر تک چلی گئی ہے، جو کہہ رہی تھی مجھے عشق ہونے والا نہیں۔ وہ مجھ کو مانگنے اجمیر تک چلی گئی ہے، جو کہہ رہی تھی مجھے عشق ہونے والا نہیں۔ اسٹوڈنٹ سے یہاں پر بات کرتے ہیں کہ انہیں یہاں آ کر کیسا محسوس ہو رہا ہے۔ جی ہاں جی، بہت اچھی محفل جمی ہوئی ہے، بہت سے نامور پوئٹ آئے ہوئے ہیں اور اچھی لگ رہا ہے یہاں پہ آ کے اور مزہ بھی آ رہا ہے۔ شہر میں یوں ڈھونڈتے ہیں ہم تجھے، شہر میں یوں ڈھونڈتے ہیں جس طرح لوگ سکون ڈھونڈتے ہیں۔ بدل گئے میرے موسم تو یار اب آئے، انہوں نے چاٹ لیا غم گسار اب آئے۔ یہ وقت اس طرح رکنے کا تو نہیں، لیکن میں کیا کروں کہ میرے سوگوار اب آئے۔ کیا بات ہے۔ کام سرچ لٹریری سوسائٹی کے پریزیڈنٹ بلال اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ آج کے ایونٹ پہ آڈینس کا رسپانس کیسا ہے اور اس کی سکسیس کو وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لہجے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ الحمدللہ میری ٹیم پچھلے 1 مہینے سے اس ایونٹ کے لیے ورک کر رہی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت رنگ لائی ہے ہماری محنت۔ الحمدللہ پورا ہمارا این بلاک کراؤڈ سے بھرا ہوا ہے، لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی اور یہ میری ٹیم کی محنت ہے اور ان لوگوں کا اہل سخن ہونا ہے کہ یہ اس ادب کو سننے آئے ہیں۔ اور میں مشکور ہوں اردو پوائنٹ کا کہ وہ بھی آئے ہیں ہمیں کوریج پرووائڈ کرنے، اور میری پوری ٹیم کا اور اس عوام کا جنہوں نے اس ایونٹ کو اتنا سکسیس بنایا۔ عشق اور درد سے بھر دی ہے کتابیں ہم نے، عشق اور درد سے بھر دی ہے کتابیں ہم نے، یہ جو سب کچھ ہے میری جان زبانی تو کیا بات ہے، کیا بات ہے، جو سب کچھ ہے۔ کام سرچ لٹریری سوسائٹی کی وائس پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں آج کی اس خوبصورت شام سخن کے بارے میں۔ جی رجا۔ بہت زیادہ آڈینس ہے ادھر، بہت اچھے شاعر آئے ہوئے ہیں، خوبصورت پورا ماحول بنا ہوا ہے، بہت خوبصورت، اور امجد اسلام امجد جیسے بڑے لوگ، وسیع شاہ جیسے بڑے لوگ، تیمور حسن صاحب، بہت سے لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ابھی پوری آڈینس بہت ہی مزے میں ہے اور بہت اچھا انجوائے کر رہے ہیں سب۔ جس طرح شہر سے نکلا ہوں میں بیمار، تیرا یہ اجڑنا ہے کوئی نقل مکانی، کیا بات ہے، کیا اجڑنا ہے۔ تم کو جو سنانی ہے بات جو ذرا سی ہے، بات عمر بھر کی ہے، اور عمر بھر کی باتیں کب 2 گھڑی میں ہوتی ہیں۔ درد کے سمندر میں انگنت جزیرے ہیں، بے شمار موتی ہیں۔
आंख के दरीचे में तुमने जो सजाया था बात उस दिए की है। आंख के दरीचे में तुमने जो सजाया था बात उस दिए की है, बात उस गिले की है जो लहू की खलवत में चोर बन के आता है और लफ्ज की फसीलों पर टूट जाता है। क्या बात, क्या बात है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ कॉमसेट्स के स्टूडेंट्स मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि इन्हें शाम सुखन में आकर कैसा लग रहा है। जी, ये तकरीब बहुत अच्छी है। इधर आके मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ, अपनी फ्रेंड के साथ आई हुई हूँ और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। अपनी पसंद का कोई अच्छा सा शेर सुनाएं हमें। मैं आपको परवीन शाकिर का शेर सुनाती हूँ। इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतू तो तुझे पाऊँ हारू तो पिया दे दूँ। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। कुछ वजाहत न इल्तिजा कीजिए, क्या बात है। सच कहा है तो तो हौसला हौसला कीजिए। क्या अच्छा कीजिए। मसला है सर। हमने माना कि मोतबर है दिमाग, हाँ है। हमने माना कि मोतबर है दिमाग, दिल न माने अगर तो क्या कीजिए। क्या बात है। शाम सुखन में आके हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हम इंजॉय कर रहे हैं सारे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे शेर पढ़े गए हैं। नौजवान नस्ल इन शेरों के साथ काफ़ी ज़्यादा अपने आप को रिलेट कर रही है और वी आर इंजॉइंग अ लॉट। आप हमें कोई शेर सुनाएं अपनी पसंद का। मुझे इन शायर का नाम तो नहीं आता, लेकिन एक शेर है मुझे बहुत पसंद है और कुछ इस तरह है कि उनकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप, उनकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। मशहूर शायर और आज की तकरीब के मेज़बान अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आज की तकरीब में स्टूडेंट्स का रुझान देखकर उन्हें कैसा महसूस हुआ। जी सर। सबसे पहले तो मैं उर्दू पॉइंट को खिराज तहसीन पेश करूंगा कि अदब की तरोीज के लिए अली चौधरी साहब का और आपका सारी टीम का उर्दू पॉइंट का बहुत बड़ा किरदार है और हमें खुशी होती है कि सोशल मीडिया पे लेके आना अदब को, तो आप स्पेशली शाबाश के मुस्तहिक हैं। दूसरी बात ये कि स्टूडेंट्स ने आपके सामने 2.5 पौने 3 घंटे बैठ के जम के सुना और ये मैजिक है शायरी का। और अच्छी शायरी, चूँकि बहुत हमने पूरे पाकिस्तान से लोग बुलाए हुए थे, तो बहुत अच्छी शायरी पेश की गई। मैं बहुत खुश हूँ और आपकी आमद का भी शुक्रिया। सर, हमें कोई शेर सुनाए अपना पसंदीदा। अपने होने का भी इजहार नहीं कर सकता, अपने होने का भी इजहार नहीं कर सकता, मैं तुझे खुल के कभी प्यार नहीं कर सकता। तूने छोड़ा तो यकीन आया कि कर सकता है, तूने छोड़ा तो यकीन आया कि कर सकता है, मैं समझता था मेरा यार नहीं कर सकता। जी, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और शाम सुखन में पाकिस्तान के टॉप लेजेंड्स हैं वो मौजूद थे और बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। कुछ मज़ाक भी था लेकिन कुछ सीरियस जो कलाम था उसमें बहुत चीज़ें सीखने को भी मिली। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ शायर फरहत अब्बास शाह साहब। इनसे जानेंगे कि आज के इवेंट में स्टूडेंट्स का उर्दू शायरी की तरफ रुझान देख के इनका क्या कहना है। जी सर। नौजवानों का हमेशा रुझान जो है वो मोहब्बत, प्यार, दोस्ती, स्टूडेंट लाइफ, यूनिवर्सिटी की बातें, यादें, ये ज़्यादा वो पसंद करते हैं एज के लिहाज से। ये हमेशा से रहा है, आज से नहीं है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होते हैं, ग्रो करते हैं। जो लोग फिर शायरी से ज़्यादा वाबस्ता हो जाते हैं या अदब से, तो फिर वो संजीदा मज़ीद फ़िक्री फ़लसफ़ियाना लिटरेचर पढ़ने लग जाते हैं। फिर उनमें से बहुत सारे शायर अदीब बन जाते हैं, बहुत सारे संजीदा कारी बन जाते हैं। सर, कोई खूबसूरत सा शेर आप हमारे साथ शेयर करें। रोज़ एक दर्द मुझे राह में आ मिलता है, रोज़ एक दर्द मुझे राह में आ मिलता है और कहता है सलाम आपने पहचाना मुझे। मशहूर और मारूफ शायर वसी शाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि कॉमसेट्स में पोइट्री का जो इवेंट हो रहा है उसमें तलबा का रिस्पांस देख के वो कैसा फील कर रहे हैं। जी, बहुत ही, यानी कि मैं अब सच्ची बात यह है कि अब मुझे कॉलेज छोड़े हुए को 15-20 बरस हो गए हैं, तो जब भी तलबा से इंटरेक्शन होता है तो मैं ख़ुद भी बहुत ही यानी कि ताज़गी और नौजवान अपने आप को महसूस करता हूँ। मगर आज का मुशायरा तो बहुत ही जो यादगार हमारे मुशायरे थे उनमें से एक था। और ये जो एनर्जी है, ये जो वाइब्रेंट बिहेवियर है, यही हमारी यूथ की जान है और यही हमारी यूथ की पहचान है और शान है। बाकी आपने खुद देखा कि लोगों ने कितनी मोहब्बत से सुना। दुनियाई शायरी का एक और बहुत बड़ा नाम तैमूर हसन तैमूर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आज के मुशायरे के ऊपर रिस्पांस देख के उनका क्या कहना है। जी सर। जी माशाल्लाह,
ایک تو بہت شکریہ، بڑی محبت سے آپ نے پوچھا، اور سب سے زیادہ شکریہ اس یونیورسٹی کا کہ جس نے بچوں کے اندر لفظ اور جذبے کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کی، اور وہ اس میں بھرپور کامیاب ہوئے۔ احمد حماد صاحب اور ان کی ٹیم کو مبارکباد۔ جہاں تک ان بچوں کا سوال ہے تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یار لوگ کہتے ہیں کہ شاعری سے محبت کرنے والے اس مشینی زندگی میں ختم ہو گئے۔ نہیں، لوگوں نے اپنے انداز سے آج بھی محبت کی ہے لفظ سے، اور آج بھی جذبے سے محبت کرتے ہیں۔ آپ آج بچوں کے رسپانس سے اندازہ لگا لیں کہ آج بھی انہیں شاعری پسند ہے، ان کے مزاج کی، ان کے خیالات کی، ان کے جذبات کی ترجمانی ہو صحیح شعر میں، آج بھی شعر ان کے دل میں اتر جاتا ہے۔ بہت خوب سر، اپنے پسند کا کوئی ایک شعر ہمیں سنائیں پلیز۔ تجھے زندگی کا شعور تھا، تیرا کیا بنا، تو خاموش کیوں ہے مجھے بتا، تیرا کیا بنا۔ کامسرچ یونیورسٹی لاہور میں منعقد ہوئی شاعری کی خوبصورت تقریب شام سخن، جس میں ملک کے نامور شعراء نے شرکت کی۔ اردو پوائنٹ سے اتنا ہی، اپنی میزبان ایمان اشرف کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔